Happy morning, dear third beach students. I think you all are keeping well. So every day you should thank God and start your new day. Okay. So today's English class is based on doing the exercises which is given in page number 76, 77, 81, 82 and 83. Okay, so totally 5 pages. First page 76. So here in this page you are going to learn about the pronouns. Already you have learned naming words, no? So naming words instead of use பண்றதா pronouns. Okay, இது object pronouns சொல்வாங்க. So இத பத்தி learn பண்ணுவோம். So pronouns பத்தி இந்த பேஜ்ல learn பண்ணுவோம். 76 பேஜ்ல for example me, him, her, us. Okay, so இந்த குட்டி குட்டி pronounsலாம் எங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு learn பண்ணிக்கிறோம். And they have given exercise also. Okay, so 3 exercises are given there. Matching, circle the words that receive the action and choose the correct word. Already given 2 words are given in the clues, so you have to choose the correct words. Okay, so this is page number 77. Next, page number 81. A big picture is given there. Okay, so a boy is inside the middle of the picture now. So this images will explain at what time he is doing. So time base பண்ணி the pictures லாம் கொடுத்திருக்காங்க and they have asked 7 questions. When, எப்பொழுது அப்படின்ற வேர்டுக்கு நிறைய question கேட்டிருக்காங்க. So when he is doing, when he is getting up. So there are so many questions that we have to answer. Next, I can do page number 82. I can do. After listening to full prose poem and this exercises, after completing that, you are going to do this I can do page. Okay, page number 82. So in the page நீங்க தான் செய்ய போறீங்க. I will help you, but you have to do it. Okay, so fully based on exercises only. Okay, so here 6 Romans are given there. Each one you have to do. And page number 83, this is also exercise page done by you only. So whatever you have learned in this unit, prose la irundhum, poem la irundhum, grammar part la irundhum questions நிறைய இருக்கும். அந்த பேஜ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணனும். Okay, so அதுதான் அத பத்தி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ண போறோம். So be with me and listen carefully and everything it will be easy for you. Do the exercise and send the photograph. Okay, now come on. So this is page number 76. Here we are going to see pronoun. Okay, pronoun is a part of a grammar. Okay, so Arif and Shobana are having a dialogue between them. Okay, they are talking about the Jaya madam. So இங்க ஜெயா மேடத்தை பத்தி ஆரிஃபும் ஷோபனாவும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த டயலாகோட எண்டிங்ல பாருங்களே, when a person or place or thing receives an action, we use me, him, her and us. Okay, so ஒரு பர்சனோ ஒரு பிளேஸோ ஒரு திங்ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் போய் சேருது, அவங்கள பற்றி பேசப்படுகிறது, ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் அவங்கள போய் சேருதுன்னா என்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. We saw about that teacher becomes him. So இங்க டீச்சர் வந்து ஹிம்மா மாறுறாங்க. ஆரிஃப்ன்றது அங்க பாய் தானே, அங்க ஐ தானே வரும். ஸோ ப்ரொனவுன் அங்க ஐ பிகம்ஸ் மீ. ஓகே, எனக்கு அப்படின்னு மாறுது. ஸோ ஜெயந்தி இஸ் அ கேர்ள். ஸோ ஷீ போட்டிருக்காங்க. ஷீ பிகம்ஸ் ஹர். ஆப்ஜெக்டாக மாறும்போது எப்படி மாறும்? ஹர். அவளை பற்றி பேசும்போது ஹர்ன்னு மாறுது. கிளாஸில் வந்து யார் இருக்கோம்? நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கோம். வி பிகம்ஸ் அஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் வரும். இந்த ஹீ, ஷீ, இட், ஐ இதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக வரும். அது எண்டிங்கில் வரும்போது ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக மாறுது. ஸோ இங்கே எக்ஸசைஸ் ஆப்போசிட் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க 77ல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மேட்ச் த பிக்சர் டு த வேர்டு. ஓகே, ஐ ஹாவ் கிவன் த கொஸ்டின்ஸ் and here answers also there. So him என்றது அங்கே யாரை குறிக்கும்? பாயை குறிக்கும். ஓகே, அது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், அதனால him. அங்கே
சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக இருந்தால் ஹீ வரும், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா ஹிம் வருது. நெக்ஸ்ட்டு கேர்ளுக்கு ஹர். ஓகே, அஸ்ன்றது நம்ம எல்லாரையும் குறிக்கிறதுனால யூஎஸ் அஸ்ன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணணும். ஓகே, மேட்ச் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் பி சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் தட் ரிசீவ் தி ஆக்ஷன். ஓகே, எந்த வேர்டு வந்து ஆக்ஷனாக ரிசீவ் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஹர், செகண்ட் ஒன் மீ, தேர்ட் ஒன் ஹிம், ஃபோர்த் ஒன் அஸ், ஃபிஃப்த் ஒன் மீ, சிக்ஸ்த் ஒன் அஸ், செவன்த் ஒன் ஹிம், எயித் ஒன் ஹர். ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் எங்கெங்கே இருக்குது, எந்த வேர்டுக்கு வந்து அந்த ஆக்ஷன் போய் சேருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இதை சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு சர்க்கிள் த ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன். ஓகே, டேவிட் சிங்ஸ் டு ஹர், டோன்ட் லை டு மீ, த டீச்சர் கால்டு ஹிம். டீச்சர் வந்து யாரை கூப்பிட்டாங்க? ஹிம், அவனை கூப்பிட்டாங்க. ஸோ ஆக்ஷன் வந்து யாருக்கு போய் சேருது? அந்த பாயை தானே போய் சேருது. அதுக்காக தான் அது ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் சொல்கிறோம். த பஸ் டிரைவர் டுக் அஸ் ஹோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அபு காட் மீ எ டாய். So here action is going to me. Mom and dad take us to the park. So here also action is us. Janu likes to play with him. Janu யார் கூட play பண்ண விரும்புறான்? him ஓட, அவனோட. Next he danced with her. Okay, next third Roman, choose the correct word. So looking at the pictures in the mind, you have to choose the correct word. Okay, I saw ஹிம்மா ஹரா, அங்கே பாய் இருக்கிறது யார் வரும்? ஐ சா ஹிம். நெக்ஸ்ட்டு டாம் பிளேஸ் வித் ஹேர் வருமா, ஹை வருமா? ஸோ தேர் இஸ் அ கேர்ள், நோ. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் என்ன வரும்? ஹர். ஓகே, கேட், வி ஹோப் த கேட் லைக்ஸ் டேஷ். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் கேட் பிடிக்கும். வி ஹோப் த கேட் லைக்ஸ். அஸ் வருமா, ஐ வருமா? நம்ம எல்லாரையும் குறிக்கிறதுக்கு என்ன வேர்டு வரும்? ஐன்றது வந்து சிங்குலர், ஒரே ஒரு பாசனை, என்னையை மட்டும் சொல்கிறது. அஸ்னா நம்ம எல்லாரையும் சொல்கிறது. ஸோ அஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன், ஐ நோ ராஜு, ஹி நோஸ் டேஷ் ஃப்ரம் த டான்ஸ் ஸ்கூல். எனக்கு ராஜுவை தெரியும், அவனுக்கு வந்து என்னைய எப்போ தெரியும்? டான்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து தெரியும்ல. ஸோ என்னைய அப்படின்றதுக்கு என்ன வேர்டு வரும்? மீ வருமா, இட்டு வருமா? மீன்றது என்னையன்ற வேர்டை குறிக்கிறது. இட்டுன்றது ஒரு பொருளவோ ஒரு திங்ஸவோ இல்லை ஒரு பிளேஸவோ இண்டிமேட் பண்ணுறது தான் இட். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆன்சர் வில் கம் மீ. ஐ நோ ராஜு, ஹீ நோஸ் மீ. அவனுக்கு என்னையே தெரியும். எங்கேருந்து? டான்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து, டான்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்து தெரியும். So this is the objective pronoun we are learning in this 2 pages. So next page number 81, a big picture is given there now. So a boy is there and whatever he is doing from morning to night, it is given there. So look at that picture. First one, he is celebrating his birthday on March 7. He is going to school, coming back to school, Independence Day. And January 26th is Sunday. He is reading some books in the library. He is sleeping at 9 o'clock and getting up at 5 o'clock. So here in this page, they have given 7 questions. Okay. இந்த பிக்சர் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ப்ரிப்போசிஷன்னா குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ். ஓகே, அதோட ஒரு சென்டென்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ப்ரிப்போசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட், இன், ஆன், இந்த 3 வேர்ட்ஸும் எப்படி யூஸ் ஆகுது? அட் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், இன் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிக்சரும் அந்த 7 கொஷின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் வித் வென். வென்னுனா எப்பொழுது, எப்பொழுது செய்கிறா அப்படின்றத கேட்குறதுக்காக. ஓகே, ஸோ அட்டுன்றது டைமுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோமா, அண்டு இன்னுன்றது இந்த மந்த் ஆஃப், ஒரு மந்த்தை சொல்கிறதுக்கோ ஒரு இயரை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆன் வந்து டேஸ், டேஸ்னா டேஸ் ஆஃப் த வீக், தேர்ஸ்டே ஆன் தேர்ஸ்டே, ஆன் மண்டே அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், வென் டஸ் ஹீ கெட் அப், எப்போ அவன் எந்திரிப்பான், எப்பொழுது? ஹீ கெட்ஸ் அப் அட் 5 o'clock. ஸோ அந்த கெட்டுக்கு முன்னாடி டஸ்ன்னு கொஷின் வந்துருந்துச்சுனாவே கெட்டு அந்த வேர்ப், ஆக்ஷன் வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணணும். ஹீ கெட்ஸ் அப் அட் 5 o'clock. ஸோ டைமிங்க்கு முன்னாடி அட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன், when does he go to bed? He goes to bed at 9 o'clock.
ஆல்ரெடி அங்கே வாட்ச் காமிச்சிருக்காங்கல்ல. He goes to bed at 9 o'clock. When does he celebrate his birthday? அவன் பர்த்டேவை என்னைக்கு கொண்டாடுறான்? ஸோ டேஸை பற்றி சொன்னாவே ஆன் வரும்ல. he celebrates his birthday on 7th March. when does his summer holiday begin? மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு எப்போ மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் எண்டு இல்லாட்டா மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். his summer holiday begins in April or May. next, when does his school reopen? எப்போ ஸ்கூல் reopen ஆகும்? his school reopens in June. okay, so monthsக்கு முன்னாடி in word preposition யூஸ் பண்ணுவோம். okay, when do we celebrate the Independence Day? so he celebrates the Independence Day on 15th August. okay, so days குறிக்கிறதுனால on யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. last one, when does he visit library? so doesn't வந்திருந்தாவே அந்த ஆக்ஷன் வேர்டோட எஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்னு படிப்பீங்க நீங்கள். he visits library on Sundays. all the Sundays he is going to library. so on Sundays. so first one, டைமிங்க்கு முன்னாடி at யூஸ் பண்ணணும், டேஸ்க்கு முன்னாடி on யூஸ் பண்ணணும், அண்ட் மந்த்ஸ், இயர், டெக்கேட்ஸ் அண்டு செஞ்சுரி இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன் யூஸ் பண்ணணும். இந்த 3 ப்ரிப்போசிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் லாஸ்ட் வீடியோ 82 and 83 page. I can do. okay, first one, look at the pictures and name it. so 3 pictures are there and you have to choose the correct answer from the green color clues. okay, green color boxes there, no? so inside 3 words are there. you have to find out the correct word and write it in the 4 lines. okay, second one, circle the words with CE sounding words are circle பண்ணணும். first one பாருங்க, look at the pictures and name it. coconut fiber, where is it? in the middle. turtle, first one. coconut leaves, third one coconut fiber. coconut fiber na தென்னை நாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேப்பா, சரி, அழகாக நீட்டாக அந்த 3 வேர்ட்ஸையும் கரெக்டான 4 லைன்ஸில் நீட்டாக ரைட் பண்ணியிருக்கணும். and you have to learn the spelling also. second Roman, circle the words with CE, CI, CY. so CE ending words or starting words you have to circle. CI sounding words city, civil, pencil. CY sounding words cycle, mercy and fancy. so circle the correct sounding words. okay, first one on the CE sounding words, second one CI sounding words, third one CY sounding words. you have to circle it. okay, fourth one, recite the poem Wonderful Tree with intonation. so you have to recite the full poem. fifth one, listen and circle the words that your teacher says. so you have to read these 3 lines and circle which word is repeated 2 times. எந்த வேர்டு 2 times ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் சர்க்கிள் பண்ணணுமா. ஓகே, ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணிடுங்க. 2 times ரிப்பீட்டான வேர்டை சர்க்கிள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு 7th one, how will you ask for a pen? ஒரு பென்னு கேட்கணுன்னா எப்படி கேட்பீங்க? அழகாக நீட்டாக கேட்பீங்கல்ல. ஸோ அதை எப்படி கேட்கணும்? do you have a pen? do you have a pen? so answer will be yes I have. yes I have. do you have a pen ன்னு கேட்போம், அதுக்கு yes I have ன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ 7th one அதுதான், listen to the teacher and answer. do you have a pen? so yes I have a pen அப்படின்னு ஆன்சர் வரும். so that you have to write it inside that cloud. ஓகே, அந்த ஃபஸ்ட் மேன்லேருந்து வர வேர்டை ரைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா wait let the picture comes. so do you have like this request-ஆக கேட்குற ஒரு பேட்டர்ன் தான் do you have a pen? yes I have a pen. next look at the picture and fill with me, him, her or us. okay, so இந்த object pronoun பார்த்தோம்லமா, மீனா என்னது நான், ஹிம்னா அவன், ஹர்னா அவள், அஸ்னா அவர், நாங்கள் எல்லாரும். she danced with her. my dad went to market without her. our teacher helps us. Gauri always makes him laugh. so like that same thing
சேம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணி தான் இருந்ததும். ரைட் த கரெக்ட் வேர்ட். கேன் யூ ஹெல்ப் ஹர் வித் ஹோம்ஒர்க்? ஸோ இங்கே இட்டு வராது. லில்லி லைக்ஸ் டு ப்ளே கேரம் வித் ஹிம். Abhi saw her at the bus stop. Milk gives us energy. Selvi brought me delicious food. That